नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसतु शुणा प्रतिभा रायंकर गल्प सत्यजुग। रास्ता कड़े आड़े होई से माने बसी थांती। दूररू दिशे कूढ़ कूढ़ आवर्जना भली, पाखरू दिशे आवर्जना ठू आहुरी अपरिच्छन्न। सेमानंकु आखि टेकी केही केबे देखे नाई। अनायत दृष्टि पड़गले चट करी फेरी आसे अन्यत्र। देखिबार कौन अच्छी सेमानंकठी। सहर को शोभामय परिमल करिबा पई ठाए ठाए लागिछि साइन बोर्ड, कीप योर सिटी क्लीन। जो माने साइन बोर्ड लगांती सेमानंक आखि को ए आवर्जनार कूढ़कण दिसे नाई। बुलडोजर लगाई सहर तली बस्ती गुड़ा को सफा करदेवा संगे संगे एई कोतरा जीवगुड़ी को सिटी बाहर को घौड़े देवा कौन कर्तव्य नुहे? सबुठी कर्तव्य प्रति उदासीनता। सेथिपाई आम देशर सहर रास्ताघाट दोकान बजार रे एते अस्वास्थ्यकर परिस्थिति। आजिकाली फटा चप्पलर जोतारे कंटा पिटी तली पकाई सतरे कण केही पिंधे? जदिबा केही पिंधुथिब तेबे से भद्रलोक नुहे। सेमानंकर संख्या पुणी केते होइथिब जे फटा जोतारे कंटा पिटी एई जीवगुड़िक निजर गोजुराण मेंटाउथिबे। ए पुणी गोटाए जीविका। अथच राजपथ धारे धारे ठाकुठा से जीवगुड़िक अवांछित पसरा मेली नियमित बसिथिबार देखाजाए। चारि पाखरे गदा होइथिबा छिंडा फटा घसरा चटी जोता केते हळ, साइकेल टायर केतटा, किछि हाथ हतियार, सान बड़ केतोटी जंक लगा टीण डबा। अनवरत ठुक ठुक काम चली थाए। जोता कारखाना रे भी एमती काम चली नथिबो। सतेबा सेमानंकर हाथ गुड़ा थमिगले राजपथरे समस्ते बिना जोतारे चलिबे। रास्तारे कार भितरु सूर्यताप नियंत्रित काच देई जेतिकी दृश्य हुए सेतिकिरे आखि खुंची होई जाए। पुरुणा छिड़ा चट्टी जोतार चमड़ा जेतिकी कोतरा असना सेमानंक देहर चमड़ा हाथ पापुली ताठारु आहुरी मैला असना। अनवरत पुरुणा जोतार टाँसा चमड़ारे किटी किटिया जोता काली बोली पलिश करुथिबा आंगुली नख पापुली सबु बेडंग बदरंग। जोता चट्टीर बहला काली पोछिबा पई जेउ कोतरा पोछाकना केते खंड सेमाने पाखरे रखिथांती ताठारु मैला बेरंग तांक देहर चिरा ददरा धोती सार्ट न पिंधिले चलंतानी। भौगोलिक दृष्टिकोणरू विचार कले पृथ्वी गोटिए, मात्र पृथ्वी समस्तंक पई भिन्न भिन्न। पृथ्वीर समस्या भी मनीष विचार रे स्वतंत्र। पेट्रोल दर बढ़िले कमिले ए जीवगुड़िकर जाय आसे कौन? चाउल डाली आलू पियाजर दर बढ़िले तांक भली गाड़ी चढ़ा सौखिनिया मनीष मानकर भी चिंता कौन? पेट्रोल दर बढ़िले भी गाड़ी चढ़ा लोक माने गाड़ी चढ़ंती। दिने पादरे चाली चाली चटी घसरा करंती नहीं। मात्र चाउल दर बढ़िले एई रास्ता कड़े अलिया गदा बढ़ाउथिबा जीवगुड़िक अधा पेटरे रही जाती। दी बकत न खाई बकते खाई आयुष रेखा को घोषाड़ी नेबार चेष्टा करती। तांक पृथ्वी भिन्न, ता भली गाड़ी चढ़ा सुकुमार मनीष मानकर पृथ्वी भिन्न। ए पृथ्वी थाई से पृथ्वीर कथा भाबिबा पई भल लागे। जेमिति जातीय अंतर्जातीय पुरस्कार प्राप्त चलचित्र रे दारिद्र्य शोषण असमानता और ए आवर्जनामय जीवगुड़िकंकर भोक दुख देखिले गोटिए भिन्न स्वादर आनंद मिले। चलचित्र देखि सारी अभिनेता अभिनेत्री काहाणीकार निर्देशकंकर प्रतिभा को तारीफ करू करू सुबासित रुमाल रे आखि कोणर महंग जलकणा को पोछि आनी बाहरी आसिबा परे सत्य को सामना कले आखिरू नाक उपर को रुमाल खसी आसे। करुणा बदल रे घृणा आसे मनरे। एई अपारग अधम जीवगुड़िक पृथ्वीर जनसंख्या हु हु होई बढ़ाई परिवेशर परिमलता काहेकि नष्ट करती बोली मनरे बड़ विद्रोह आसे। रोगर जीवाणु अनायासरे व्यापी जिबा परी एई प्रकारर नर्दमाकड़ जीवगुड़ाक अनायासरे व्यापी जाउछंती। मूर्ख गुड़ाक घरे खाइबाकू नहीं, छुआ जन्म करने एते शौक कहीं? ए प्रश्नर उत्तर पुणी आहुरी अपांछित। कहिबे आज्ञा शौक नुहे मजबूरी। छुआ जन्म करुछु मजबूरी रे।
ନିର୍ଲଜ। କିଏ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ପେଟ ପେଟ ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆ ତ ଆମର କାମିକା ହାତ, ଭାତ ଥାଳି। ହାତ ପାଦ ଚାଲିଲେ କାମ କରିବେ, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଣିବେ। ବଡ଼ଲୋକିଆ ପିଲାଙ୍କ ପରି 25-30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବାପ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରା ହେବେନି। ଆମ କଥା ନିଆରା। ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଜାମା ଜୋତା ଛତାର ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଛି, ଏ କ'ଣ ମାନବ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ? ଏମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ତାଲିକାରେ ରଖିବ? ଜନଗଣନା ଅଫିସରମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ହିସାବ କରିବା ଉଚିତ ହୁଅନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ା ମଣିଷଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ତାଲିକାରେ ରଖିବା କଥା? ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ଯାଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବେଉସା ଏମିତି ହେଇନଥିବ। ଏତିକିରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଦୂରର କଥା, ଛାତି ପୂରେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେବା ଯାଏଁ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି କେମିତି? କେତେ ହଳ ଚଟିରେ କଣ୍ଟା ପିଟି, ସାଇକେଲ ପୁରୁଣା ଟାୟାର କାଟି, ଘସରା ଚଟି ଜୋତାରେ ତଳି ପକାଇ ଯେତିକି ପଇସା ଦିନକୁ ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେତିକିରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା କଷ୍ଟ। ଏମାନେ ରାତିରେ ଚୋରି ତସ୍କରୀ କରୁଥିବେ କି କ'ଣ? 5 ପଇସା ଜାଗାରେ 50 ପଇସା ହାଙ୍କୁଥିବେ ଚଟିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ସାରି। ଜୋତାରେ ଦାସନା କାଳି ବୋଳି ଦେଇ ବିସ୍ତରି ଠକୁଥିବେ। ଆଉ ହକ୍ ପାଉଣା ଅପେକ୍ଷା ବେଶ୍ ଅଧିକା ଦାମ କଷୁଥିବେ। ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଭାବରୁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ପେଟ ନ ପୁରିଲେ ମଣିଷ ତ ଠକେ, ଚୋରି କରେ। କିଏ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଅନୁଚିତ କାମ କରେ? ତେବେ ଏଇ ଫଟା ଜୋତା ମରାମତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସହରର ରାଜପଥରୁ ହଟେଇ ଦେଇ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠେଇ ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭଳିକି ଭଳି ଜୋତା ଦୋକାନ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଯେ କି କାମରେ ଆସୁଥିବେ, ସେ କଥା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯିଏ ଫଟା ଜୋତାରେ ତଳି ପକାଇବ ସେ ଯାଉ ନର୍ଦ୍ଦମାକଡ଼ ବସ୍ତିକୁ, ସେଇଠି ରହୁ। ସହରର ଶୋଭା ବିନିଷ୍ଟକାରୀ ଏହି ଅଦରକାରୀ ଜୀବଗୁଡ଼ାକୁ ସହର ସୀମା ଡିଆଇଁ ଦେବା ସବୁଗୁଣେ ଶ୍ରେୟ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଏଇ ଜୋତା ତଳିପକା ଜୀବଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବଡ଼ ବିମୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ହେୟ ଭାବ। ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଅଧମ ଜୀବଗୁଡ଼ା କେଉଁ କାମରେ ଆସିବେ? ପୋଷାକର ରଙ୍ଗ, ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ି, ଋତୁ, ଦିବସ, ପ୍ରହର, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭେଦରେ ତାଙ୍କର ଚଟି ଜୋତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବାହାଘର ସଭା ସମିତି, ବନ୍ଧୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, କ୍ଲବ ଅଫିସ, ବଜାର, ସାନ୍ଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ, ଅବସର ବିନୋଦନ, ଖରା ବର୍ଷା, ଶୀତ, ସକାଳ ସଞ୍ଜ, ଘର ବାହାର, ପୁଣି ଘର ଭିତରେ ଖାଇବା ଘର, ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୋତା ଚଟି। ହଳେ ହଳେ ଚଟି ଜୋତା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧେ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ତାରି ସଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଲା ପୋଷାକ ସଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଚଟି ଜୋତାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ବା ତଳି ପକାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ? ନୂଆ ଚଟି ଛିଡ଼ିଗଲେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ପିନ୍ଧିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବାହାରର କଥା। ତେଣୁ ଏ କଣ୍ଟାପିଟା ଶ୍ରେଣୀର ଅଧମ ଜୀବଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଡ଼ାକର କାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସହର ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୁଲାୟମ ପାଦର ଚକଚକ୍ ଚଟିହଳକୁ ଚାହିଁ ସେ ନିଜ ପାଦର ଚଟିକୁ ତାରିଫ କରୁ କରୁ ଏଇ ଜୀବଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଅନାୟାସରେ ବଡ଼ ଅଦରକାରୀ ମନେ ହେଲେ। ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ବସିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଇସିକିଆ ବେଉସା ମେଲି। ତାଙ୍କର ଯାଏ ଆସେ କ'ଣ? କାହିଁକି ସହର ପରିମଳ ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡବଥା କରିବେ? ସହର ଦାଢ଼ରେ ଏମିତି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମା ହୋଇଛି। ସରକାର ଯଦି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏ ଦିଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ? ସହର ସରି ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ ପତଳା ହେଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ କହି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସାମ୍ନା ଅଫିସରେ 2 ମିନିଟ୍ କାମ, ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଭାସ୍ଥଳରେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଇସ୍, ପଟ୍ କରି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧିରୁ ନୂଆ ଚଟିର ଚମଡ଼ା ଡୋରଟା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଡିଜାଇନର ଚଟିଟା ଯେ ଫାଳେ ଡୋର ଥାଇ ଚଟିଟା ପିନ୍ଧି ଚାଲିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯେତେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ବି ଚଟିଟା ଗୋଇଠି ପାଖରୁ ତେର୍ଛେଇ ଯାଇ ପାଦଠାଏ ଆଉ ଚଟିଠାଏ ପୁଣି ଖଲେଇ ଖଲେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କି ବିପଦ! ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଜୋତା ଦୋକାନ ନାହିଁ ଯେ ହଳେ ନୂଆ ଚଟି କିଣି ପକାଇବେ। ସବୁ ଦୋକାନ ରହିଗଲାଣି ଅନେକ ପଛରେ, ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ
କାମ କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ତତଃ ଆଜିକ ପାଇଁ ଚଟିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଉପସ୍ଥିତ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅକସ୍ମାତ ସେହି କୋତରା ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବାଞ୍ଛିତ ମନେ ହେଲେ। ରାସ୍ତାକଡ଼ଟା ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ବିନା ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ମନେ ହେଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇ ପରୋପକାରୀ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ? ଜଣେ ହେଲେ ଆଜି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ। ତେବେ କ'ଣ ସହରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସର ଆଜି ଅକସ୍ମାତ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହର ସୀମା ବାହାରକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ? କି ଅନ୍ୟାୟ! ସେମାନେ ତ କାହାର ଚଟି ଜୋତା ଜାଣିଶୁଣି ଛିଡ଼ଉ ନଥିଲେ, ବରଂ ଛିଡ଼ା ଜୋତାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଏମିତିକା ଆକସ୍ମିକ ବିପଦର ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହେଲା ବା ସେ ବେଉସାରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରୁନଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦୁସୁରା ଧନ୍ଦା ଥିବ। ଚୋରି, ଠକାମି, ଜୁଲୁମ କିଏ ନ କରୁଛି ଏ ଧନ୍ଦା ଆଜିକାଲି? ସଚୋଟ ଜୀବନ କିଏ ବା ବଞ୍ଚୁଛି ଏ ଯୁଗରେ? କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବି ମରଦେହ ନେଇ ଜନ୍ମିଲେ କଳାଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଲକୁଲ ସଚ୍ଚା ଶତକଡ଼ା 100% ସଚୋଟ, ପୂରାପୂରି ନିର୍ମଳ ନିର୍ଭେଜାଲ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଜୀବ କେହି ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ଯେତିକି ଖଟିବ ସେତିକିରେ ଚଳିବ, ଏମିତି କିଏ ଅଛି? ରହିବ ବା କେମିତି? ଯଦି ଜଣେ କମ୍ ଖଟଣି ବେଶୀ ଆୟ କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ବେଶୀ ଖଟିବ କମ୍ ଆୟ କରିବ, ତେବେ କମ୍ ଆୟବାଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭିତିରି ଆୟର ବାଟ ତ ଖୋଜିବ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସବୁ ତ ରହିଛି ଭାବନାରେ। ସତ ଜୀବନରେ ଉଚିତ ବୋଲି କିଛି ଘଟୁଛି କି? କେଜାଣି ଯଦି କିଛି ଉଚିତ ଘଟୁଥିଲା, ଯଦି ସଚ୍ଚା ଜୀବନ ସଚୋଟ ମଣିଷପଣିଆ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ସତ୍ୟଯୁଗ ସତ୍ୟ କି ମନଗଢ଼ା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମନରେ ସଂଶୟ ଜାଗେ। କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଜଣେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଆଉ ସ୍ୱଦେହରେ ନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କେତେ, କଳ୍ପନା କେତେ, ସେ କଥା ହିସାବ କରିବ କିଏ? ତେବେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ସେହି କଳିଯୁଗର ଅନୁଚିତ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିରୁପାୟ ଶୈଳୀରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବାକ୍ ଘଉଡ଼ି ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହୋଇନି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ତ ମଣିଷ କାମରେ ବେଳେବେଳେ ଆସିପାରେ। ଏତିକି ଭାବନା ଉଚିତ ଥିଲା ସହର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଗରେ ଜୋତାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେହି ମିଳିବେ କି? ଏ ଜୋତା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମୁଲାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ବର୍ଷେ, 2 ମାସ ନ ଯାଉଣୁ ଅଚାନକ ଛିଡ଼ିବ। ଦାମ ତ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ମଣିଷର ପାଦ ପଛକେ ଛିଡ଼ିଯିବ, ଜୋତା ଛିଡ଼ିବନି। ଅଥଚ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଠକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ। ଜୋତା ଦୋକାନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ, ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାର ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଦୋକାନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ହଇ ହୋ ବାବୁ, ଏ ଜୋତାର ଲାଷ୍ଟିଂ କେମିତି ରହିବ? ଆମ ହାତରେ ସମୟ କାହିଁ 2-4 ମାସରେ ଜୋତା ଦୋକାନକୁ ଆସି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ? ଆଜିକାଲି ତମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପାନୀର ଜୋତା ଓ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କମ୍ପାନୀର ଜୋତା ଭଳି 2 ମାସରେ ଛିଡ଼ୁଛି। ଦୋକାନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା କଥା ଚାଳିଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ସେଭଳି ଟ୍ରେନିଂ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି କେଜାଣି? ଗ୍ରାହକର ମନମାଫିକ ସତର୍କ ହସଛିଟାଟିଏ ଓଠରେ ଓସାରିଆ କରି ଧରି ରଖି ଗଳାକୁ ବୋକାଇବା ମୁଲାୟମ କରି କହିଲା, ଆମ ଜୋତା ନ ଛିଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଜୋତା 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ପିନ୍ଧନ୍ତେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେତେ ହଳ ଜୋତା କିଣନ୍ତି ହିସାବ ପରା ଆମ ଖାତାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ତେଲମଖା କଥାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ରସାଳ ଲାଗିଲା। ଏକାବେଳେ 2 ହଳ ଦାମିକା ଚଟି କିଣି ପକାଇଥିଲେ ସେ, ଖାସ୍ ସେଇ ମାଖୁନା ଲୋକଟାର ଚାଟୁ କଥାରେ। ଅଥଚ ସତକୁ ସତ 2 ମାସ ନ ଯାଉଣୁ ଚଟିଟା ଉସ୍ମାନ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ବେଳାରେ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଗରେ ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ନିଛାଟିଆ ବରଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟା ହାତ ହତିଆର ନେଇ ଜୋତା ମରାମତି ପାଇଁ ବସିଥାଏ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜରୁର ବସିଥିବ, ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଖୋତରା ବୁଢ଼ାଟା ମରିଯାଇନଥାଏ। ମୁଁ ଜନ୍ମକାଳରୁ ତାକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ବେଶରେ ସେଇ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଆସିଛି। ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ଋତୁରେ ନିୟମ କଲା ଭଳି ସେ ସବୁଦିନ ହାଜିରା ଦିଏ, ଆଜି ବି ଥିବ। ହେ ଭଗବାନ, ବୁଢ଼ାଟା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଉ। ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ଭଳି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ପିଠେଇ ଦେଇ
ନିଧଡ଼କ ବସିଥାଉ ସେଠି। ଅନ୍ତତଃ ଆଜିକ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ତା ପୁରୁଣା ବେଉସା ମେଲି। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ଦେଖିଥିବାର କଥା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେଥର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେଥର ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ସେଇ ସହର ଶେଷ ନିରୋଳା ଗଳି ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ବେଉସା ଧରି ବସିବା ଲୋକ ସେଇ ଜଣେ। ବେଶୀ ଗହଳି ନାହିଁ, ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାଟା ତେବେ ବି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିନ୍ଧାଣୀ ପରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ତିନିକୋଣିଆ ଲୁହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରୁଣା ଚଟି ଜୋତାରେ ଗଟମ ଧରି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ଉଥିବ ଠୁକୁର ଠୁକୁର। ରାମ୍ପିରେ ସାଇକେଲ ଟାୟାର କାଟୁଥିବ ଛୋଟ କରି। ସୂତା ଟାଣି ଅଠା ଦେଇ ସିଲେଇ କରୁଥିବ ଚପଲରୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ଚମଡ଼ା ପଟିକୁ। ନଇଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗ କି କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇ କ୍ରିମ୍ ମାରି କୋତରା ଚଟିକୁ ପଲିସ କରୁଥିବ। ସୋଲ ବସଉଥିବ ପୁରୁଣା ଜୋତାରେ। ବୁଢ଼ା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥିବ ଗୋଜି ଉପରେ। ଚାରି କଡ଼ରେ ସଜେଇ ରଖିଥିବ ସାନ ବଡ଼ 10-12ଟି ଟିଣ ଡବା। ସାନ କାଠ ପେଟିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବ ବୁଢ଼ାର ଡାହାଣ ହାତୀ। ତା ଉପରେ ସଜା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ ଛୁଞ୍ଚି, ସୂତା, ଅଠା, କତୁରୀ, ରାମ୍ପି, ଗଟମ ଆଦି ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ। ଅଯତ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ନିତି ସଜାଡ଼ି ରଖୁଥିବ। ପୁଣି ପେଟିରେ ସଜେଇ ସଞ୍ଜକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବ। ନିଜ କାମ ଛଡ଼ା ସଂସାରରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ନିଜ କାମଟି ଛଡ଼ା ସଂସାରରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲେ ବି ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ତା ଚାରିକଡ଼େ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲେ ବି ବୁଢ଼ାର ତପଭଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ହାତ, ଦୃଷ୍ଟି, ମସ୍ତିଷ୍କ ବଡ଼ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗିଥିବେ। ଯେମିତିକି ସଂସାରରେ ତାରି କାମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାକି ସବୁ ନିକୃଷ୍ଟ। କି ଦରକାର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରି? ସଂସାର ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନା ସେ ସଂସାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ଦିନକୁ କିଛି ଜୋତା ସିଲେଇ କଲେ ତା ସଂସାର ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା। ସହର ଛାତିରେ କେତେ କେତେ ଦଙ୍ଗା ହୁଏ, କେତେ କେତେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, କେତେ କେତେ ବୋମା ଫୁଟେ, କେତେବେଳେ ବାଣ ରୋଷଣୀର ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ତାର ସେତିକି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥାଏ। ସେ ଜାଣେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲେ ବି ସଂସାର ଅଟକି ଯାଏନି, ଜୀବନ ଥମି ଯାଏନି। ଜୋତା ଚଟି ଘସରା ହେବାରେ ଉଣା ହୁଏନି। ତା ହାତରୁ କାମ ଛାଡ଼େନି। ବାହାର ଜଗତକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଫୁର୍ସତ କାହିଁ? ସେଇ ବରଗଛଟା ମୂଳେ ବସି ବସି ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଟୋକାରୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଗରୁ ଏମିତି ବୁଢ଼ା ନଥିଲା ଲୋକଟା। ଲୋକଙ୍କ ପାଦକୁ ନିଘା କରି ସେ ଜୋତାରେ ବ୍ରୁସ୍ ମାରେ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଗରାଖ ଚିହ୍ନିବାକୁ ତର ମିଳେନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ତାର ଚିହ୍ନା, ସମସ୍ତେ ଅଚିହ୍ନା। ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ଦେଖି ସେ ଚିହ୍ନି ପକାଇବ ପଛକେ ମୁହଁ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏ ସହରରେ ତାର କେହି ଜିଗିରି ଦୋସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବି କେହି ନାହିଁ। ବେଳ କାହିଁ ଶତ୍ରୁତା ସାଧିବାକୁ, ବନ୍ଧୁତା ଗହିରିଆ କରିବାକୁ? ତେବେ ସହରର ଜାତି ଯେବେ ବି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସାହି, ବସ୍ତି, ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଦିଭାଗ ହୋଇଛି, ରକ୍ତ ନିଆନି ହୋଇଛି, ବୁଢ଼ାର ସୂତାଏ ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ହୋଇନି। ବୁଢ଼ାର ବସିବା ଥାନ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇନି। ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ଆଞ୍ଚ ଲାଗିନି ସୂତାଏ। ବୁଢ଼ା ସେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କାମ କରି ଚାଲିଛି। ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ସେମିତି ଅନାୟାସରେ ଆସି ତାର ମଇଳା ଅସନା ଧୂଳିଧୂସର ପାଦର ଛିଡ଼ା କୋତରା ଚଟି ଜୋତା ବୁଢ଼ା ସାମ୍ନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଦିନେ କାଳେ ମୁହଁ ଟେକି ପଚାରିନି, ତୁମେ କେଉଁ ଜାତିର, କେଉଁ ବସ୍ତିର, କି ଭାଷା ତୁମର, କ'ଣ ତୁମର ଧର୍ମ, କୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତମେ? ଜୋତା ଚଟିର ମଲା ଚମଡ଼ାରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ଯାହା ଭେଦଭାବ ଜିଅନ୍ତା ଚମଡ଼ାରେ। ବୁଢ଼ା ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବେଦିଦ୍ରୁମ, ଆଉ ଚାରିକଡ଼ର ମଲା ଚମଡ଼ାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୋତା ଚଟି ଯେମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୋହ, ମାୟା, ଆସକ୍ତ ଓ କାମନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ'ଣ ସତରେ ଥାଏ ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମା କଡ଼ର ଜୋତା ମରାମତି କରୁଥିବା ବୁଢ଼ାଟି? ଲାଗେ ତ ସେମିତି। ମାତ୍ର ଯେତେ ହେଲେ ବି ସଂସାରୀ ଜୀବ। ଜୀବ ଥିଲେ ଲୋଭ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଅଭାବ। ସ୍ୱଭାବ ଏମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା କଳିଯୁଗର କଥା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ହେଉ ପଛକେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ, ଟଙ୍କାଏ ଜାଗାରେ 5 ଟଙ୍କା ନେଉ, ବୁଢ଼ା ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାଉ, ଆଉ ଆଜି ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ନହେଲେ ବା ଦେବତାକୁ ବକ୍ସିସ୍ ଆଉ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା। ଆଜିର ଯୁଗରେ ହକ୍ ଦାମରେ ବି ବକ୍ସିସ୍ ନଦେଲେ କାମ ହେଉନି। ଦେହସୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ତଳୁ ଉପର ସବୁଠି ରିସିପତ, ବକ୍ସିସ୍। ଯିଏ ସେ କାମ ନ କଲା
ସେ ତଳିପକା ଚଟି ପିନ୍ଧେ, ନଇଲେ ଚଟିରେ ତଳି ପକାଏ। ଛାଡ଼, କାମଟା ଆଗେ ହେଇଯାଉ। ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ଯା ହେଉ, ବୁଢ଼ାଟା ବସିଥାଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। କାହାର କ'ଣ ବା ସେ ବିଗାଡ଼ୁଛି। ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚଟି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇଗଲେ। ରକ୍ଷା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଗହଳ ଚହଳ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭଳି ବସିଥିବା ବୁଢ଼ାର ଆବର୍ଜନାର ପସରା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚଟିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା କମ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ନୁହେଁ। କିଏ ବୁଝିବ ଯେ ଦାମିକା ନୂଆ ଚଟିର ଏ ଅବସ୍ଥା। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଚିହ୍ନା ମୁହଁଟିଏ ଭେଟ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଦିକଡ଼ାର ହୋଇଯିବା କଥା। ସେ ତରତର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଚପଲ ଖୋଲି ବୁଢ଼ା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ। ହେଲେ ପାଦଟା କେଉଁଠି ରଖିବେ? ବୁଢ଼ା ବସିଥିବା ମାଟି ଉପରେ? ଏକ ଗୋଡ଼ିକିଆ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବେ ଏ ବୟସରେ? ପାଦର ଗୋଇଠିକୁ ଆସ୍ତେ ମାଟିରେ ଠେସ ଦେଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ପାଦ ଉଠେଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଏ ଦରର ଗରାଖଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝେ। ନାଲି ନେଳି ଜୋତା ରଙ୍ଗରେ ଛାପି ଛାପିକିଆ ହାତପୋଛା କନା ଖଣ୍ଡକ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଚାରିଚଉତ କରି ପାରିଦେଲା। କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝିଗଲେ ବୁଢ଼ାର ହାତପୋଛା କନାରେ ସେ ପାଦ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟିଅରାକ ବେଶୀ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ବି ବୁଢ଼ାର କନା ଖଣ୍ଡକ ପାରିଦେବାର ଭଙ୍ଗୀ ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେ ହାଲକା କରି ପାଦ ଥୋଇଲେ କନା ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ। ଗୋଇଠିରେ ତଳିପାରେ ଜୋତାକାଳି ଲାଗିଯିବନି ତ? ଛାଡ଼, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ଥିଲା। ତା ନହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚଟିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ଏକବାର କଳ୍ପନା ବାହାରର କଥା। ତୁଚ୍ଛା ନିକୁଟା ବୁଢ଼ାଟିଏ, କଣ୍ଟାଟାଏ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଏତେ ସମୟ ନେବା କି ଦରକାର? ଟିଣ ଡବା ଖୋଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କଣ୍ଟା ପେଚ ରିପିଟି ତନଖି ଦେଖୁଛି, ଚଟି ଉପରେ ଥୋଉଛି, ପୁଣି ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଶେଷରେ କଣ୍ଟା କେତୋଟି କାଢ଼ିଲା ଅଳ୍ପ ଜଙ୍କ ଲାଗି ଛାପି ଛାପିଆ। ତାକୁ ଘଷି ଘଷି ଜଙ୍କ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଟମରେ ଠୁକେଇ ଠୁକେଇ ଚଟିରେ ବାଡ଼େଇଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜୋର ଜୋର କରି ବାଡ଼େଇଲେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କାଟିବ। ଚଟିରେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ହିଁ କଣ୍ଟା ପିଟୁଛି ଅତି ସାବଧାନରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ କରି। ବୁଢ଼ାଟାର ସିନା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେ ଦୁନିଆ କାମ। ବୁଢ଼ାଟା 2 ମିନିଟର କାମକୁ 10 ମିନିଟ ନେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ବେପାରୀ ଢଙ୍ଗ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କାଏ 5 ଟଙ୍କା ହାଙ୍କିବା ଏମାନଙ୍କର ବଦଖୋଇ ଠକ ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା ବାବା, ସେ ତ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏତେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା କାହିଁକି? ଚଟିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ସାରି ମଇଳା କନାରେ ଚଟିର ତଳ ଉପର ପୋଛିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବୁଢ଼ାଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଭଲ। ଚଟିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବୁଢ଼ା ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଆର ଚଟିଟି ମାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ଚଟିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଅସହାୟତାର ଝାଙ୍କରେ ସେ ନୀରବରେ ଅନ୍ୟ ଚଟିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଚଟିର ଫିତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟାଣି ତନଖି ଦେଖିଲା। ମଇଳା କନାରେ ଚିକ୍କଣ କରି ପୋଛିଦେଲା। ଚଟି ତଳୁ ମାଟି କାଦୁଅକୁ ରାମ୍ପିରେ କାଢ଼ି ସଫା କରିଦେଇ ଚଟିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ପଇସା ବି ମାଗୁନାହିଁ, କେତେ ହେଲା ବି କହୁନାହିଁ। କି ଗଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଟାର, ସତେ ଯେମିତି ତା କାମର ଦାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କେତେ ହେଲେ ବୁଢ଼ାଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। କଣ୍ଟାଟାଏ ବାଡ଼େଇଛି, ବାସ୍, କଣ୍ଟାର ଦାମ 10 ପଇସା ବି ହେବନି। ସେ ମନେ ମନେ ହିସାବ କରି ବକ୍ସିସ୍ ସହିତେ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିଏ ବୁଢ଼ା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଚଟ୍ କରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ। ୟାଠୁ ବେଶୀ ଆଶା କରିବା ବୁଢ଼ା ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଥଚ ବୁଢ଼ାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁର କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା, ସଟ୍ କରି ବିଜୁଳିବତୀ ଚାଲିଯିବା ପରି। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବିରକ୍ତିରେ ଭ୍ରୁ କୁଞ୍ଚେଇ ଯାଇଛି। କପାଳ ଉପରେ ସରୁ ସରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଟାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ବେଉସାରେ ପେଟ ପୁରେନି, ଏମାନେ ଅଧିକ ଦର କଷିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ବୋଲି ଏତେ ରୀତିମତ ଜୁଲମ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏ କୋତରା ବୁଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦର କଷାକଷି ହେବା ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନିର ଲକ୍ଷଣ।
ସେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟାଏ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ପର୍ସରୁ। ବୁଢ଼ା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ହାତଟା ଟଙ୍କା ସହିତ ଆପେ ଆପେ ଲମ୍ବିଗଲା ବୁଢ଼ା ଆଡ଼କୁ। ବୁଢ଼ାର କୁଶ୍ଚିତ ଟାଁସା ମଇଳା ହାତଟା ଲମ୍ବି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଲୋଭୀ ଗୁଡ଼ାକ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟଙ୍କାଟା ନେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ 1.5 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲା ବୁଢ଼ା। ତାର ପାଉଣା 50 ପଇସା ସେ କାଟି ରଖିଛି। ମାତ୍ର ସେ ତ 1.5 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ବୁଢ଼ାଟା ରଖୁ ସେତକ, ତାଙ୍କର ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାର ସଚୋଟ ପଣିଆ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାର ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେବାର ଦୃଢ଼ ଭଙ୍ଗୀ କହିଦେଉଛି ଯେ ସେ ହକ୍ ପାଉଣାଠୁ 5 ପଇସା ଅଧିକା ନେବ ନାହିଁ। ନେବା କଥା ହେଇଥିଲେ ପଛରୁ ଡାକି ପଇସା ଫେରାଇ ନଥାନ୍ତା। ବୁଢ଼ାଟା ବରଗଛ ଭଳି ଉଚ୍ଚା ଦିଶୁଛି ଅକସ୍ମାତ। ଚୋରପଟିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ପଇସାତକ ପର୍ସରେ ରଖିଲେ। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଅନ୍ତତଃ କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଇ ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ପୁଣି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କାମରେ ହଜିଗଲାଣି। ବାହାର ଜଗତ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ନିନ୍ଦାଠୁ ସେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆଗରୁ ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କର କଳିଯୁଗର ଦୃଷ୍ଟି ବୁଢ଼ା ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଗଲା। ବୁଢ଼ାର ବସିବା ଥାନରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଲିମ୍ପାରମ୍ପ ଉପରେ କଳିଯୁଗର କଳଙ୍କି ଲଗା କଣ୍ଟା ରଖି ଗଟମରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ଠକ୍ ଠକ୍। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।